ఈ జాగాలో మీది జమీన్లు ఉంది, తిరిగి కొందరు ఉన్నారు. అక్కడ మేము ఒక 5 సంవత్సరం ముందర చూసినప్పుడు పెద్ద వంక మాదిరి దానిపైన రాయలంతా మూసి పెట్టిండ్రైనా. ఈ స్థలం ఏమిగా ఉండే మీకు తెలిసిండేది? మీ నాయన ముత్తాతలు ఏమన్నా చెప్పిండారా దీని గురించి? లేదు, ఇది ఏం జాగా అంట? అదే అప్పుడు పాండవులు ఉండరంట ఈ పక్క అనక ఇల్లులో ఏమన్నా కోట అట్లా ఏమీ లే. అదే రౌండ్లుగా ఉండేది మాత్రం ఉండదు అంతే. దాన్ని అప్పుడప్పుడు ఎవరు లోడుకపోయినారు నైట్ లోడుకొని పోసినారు తెలియకుండా, ఎవరికి తెలియకుండా. అది నోటే కారణం ఏమన్నా తెలుసునా? అదే ఏమేమో సిక్తాయి అని చెప్తారా, అదేం సిక్తుందో అదేం సిక్తుందో మనకేం తెలుసు, ఎవరు చెప్తారు చెప్ప? మీది జమీన్ అవుతున్నా? మాది, అదంతా కూడా ఉంది జమీన్. ఇది మాదే ఇదంతా మాదే. ఇప్పుడు అదంతా చెప్తున్నారు రౌండ్గా ఉంది అని చెప్తే అదంతా మాదే. ఇది అంతా ఎల్లోడు కాపేసినారా? మీకే తెలియకుండా? మాకే తెలియదు, తెలియలే. అది ఎట్లా జమీన్ మీరు జమీన్ మీది, మీ జమీన్లో తెలియకుండా తింటారు? నైట్ ఎవరు చూసుకుంటారు చెప్ప? ఒక 5 ఏళ్ళ ముందర వచ్చినప్పుడు ఆ రాయల పైన పూజ గీజ అంతా చేసి పెట్టింటారు. అవును, పూజలు చేసి ఎత్తుకొని పడుతుంటారు. చికెన్ ఉందా ఏమన్నా? తెలియదే, ఎవరు చెప్పేవాళ్ళ? ఇప్పుడు ఇది రౌండ్ గా కనపడిందా? ఇది ఏమన్నా ఈ జనాలు వాసన మాడి చేసింటారా లేదు ఏమన్నా? అది ఏమో తెలియలే. మీకు ఎంత వయసు ఇప్పుడు? నాకే 70 అయిపోయింది. 70 అయిందా? 70 ఏళ్ళ అట్లా తవ్విండేది ఎన్ని జాగాలు తవ్విండారు? తవ్వేసినారా ఒక 7-8 జాగాలు తవ్వేసిండారు. మీ పేరు? అంతా తవ్వేసినారా పక్కంతా. మీ పేరు? నా పేరు రామచంద్రరెడ్డి. అప్పుడు నాకే ఒక ఆశ్చర్యంగా ఉండే అప్పుడు, ఏంపా ఇది ఇంత ఇదిగా ఉంది కదా, యా కాలంలో ఉండవచ్చు అప్పుడు ఇంటికి వాడు ఏమో పాండవ కాలం అట్లా ఇట్లా. ఇప్పుడు చూస్తే ఆ రౌండ్ బండనే లేకుండా చేసిండారా? అంతా ఎత్తేసినారా పక్క. మీరు ఏమి అబ్జెక్షన్ చెప్పలేదు? స్టేషన్ లో చెప్తున్నా యాడ ఎవరిని పట్టేది వాళ్ళ అది ఉంటే కదా వాళ్ళు పట్టుకునే స్టేషన్ వాళ్ళు ఏం చేసేది వాళ్ళు ఉండేది అక్కడ పట్టి చెప్పింటే. పెద్ద పెద్ద రాయి ఎంత లాంగ్ ఉండేనా, ఎట్లా కొట్టింటారు దాన్ని? చూడే కొట్టేసిన 7-8 జాగాలు అంతా ఎత్తేసినారు. చూస్తున్నారు. ఏం చిక్కిందంటే వాడిని చెప్పలే. ఇంకా ఏడ ఉంది అని, ఇంకా ఏడ ఇంకో జాగాలో ఉంది ఎత్తుకుంటామ్మా ఎట్లా అని నన్ను అడిగా. ఆమెకి ఇట్లా కేసు బుక్ అయిపోయింది, ఆమె చిక్కుంటే చాలా బాధ అయిపోయింది. కంప్లైంట్ ఇచ్చిండారా మీరు? సంతకం రాసి ఇచ్చిండారా? ఇచ్చేసిన. ఇట్లా నెట్లే ఎక్కువ పడిస్తారని చెప్పి ఇచ్చేసినమ్మా, బుక్ అయిపోయింది. అందుకే ఆయన రాలే, దిగులు పడిపోయినారు. వాళ్ళే ఎత్తుకపోయింటారు. అప్పుడు వచ్చి నేను అడిగిన వాయినే ఎత్తుకపోయింటారు. వాళ్ళు ఇవాళ లోడ్ ఉండేది వాళ్ళే లోతు నేను ఇప్పుడు ఆటి నుంచి చూసుకుని వస్తుంది. వాడు బాబు తోట ఉంది, ఆటి నుంచి నేను ఒక 5 సంవత్సరం ముందు నేనే చూసిండాను. చాలా బాగా ఉండే అన్నంగా చూసేకి. அண்ணாக்கா ஆமாங்க நண்பர்களே, இந்த பெரியவர் நம்மக்கிட்ட பேசும்போது சில விஷயத்த நம்மக்கிட்டே மறைச்சாரு. இன்னொன்று நாம கூட இந்த புதையலுங்களை திருட வந்த குழுவில் ஒரு ஆளாக இருக்குமா அப்படின்ற பயத்தில் அவர் நிறைய விஷயத்த நம்மக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கல. அதே போல் அவர் நம்மையும் அதே கண்ணோட்டத்தோடு கேட்டார். உங்களை நான் நிறைய முறை இந்த இடத்துல பார்த்துருக்குறேன், நீங்கள் கூட இங்கே இருக்கிற இந்த புதையல் திருட வந்த ஆளில் ஒருத்தரா அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கேட்டாருங்க. நாம் அப்புறமா சொன்னோம், இல்லை நாங்கள் நியூஸ் சேனலில் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து இந்த இடத்த காட்டியிருந்தார். இதுக்கு பேர் பாண்டவ மிட்டா, அதாவது பாண்டவர்கள் வாழ்ந்த இடம். இந்த பாண்டவர்கள் வாழ்ந்த இடத்துல இந்த மாதிரி வட்ட வட்டமா கல்லுங்களை அமைச்சு மத்தியில பாருங்க ஒரு பெரிய குழி. அந்த குழி, இந்த குழி பார்க்கும்போது இந்த குழி எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு ஒரு 1.5 அடி மோட்டான்னு சொல்லுவோம். அந்த 1.5 அடிக்கு மோட்டாவுக்கும் 8க்கு 10க்கு 10 ரவுண்டு கல்லுகள்ல, அது வட்ட வடிவில் கல்லுங்களை செதுக்கி இந்த பள்ளத்து மேல மூடி இருந்தாங்க. சின்னதா ஒரு ஆள் உள்ள போய் வர்ற அளவுக்கு வழி இருந்தது. இந்த ரவுண்டா சுத்தி கல்லு வச்சிருப்பாங்க. அந்த கல்லு வச்சிருக்கிற இடம் குடிசைங்க போட்டு வாழ்ந்ததா சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு 3500 வருட காலத்தினுடைய கதையை இங்க சொல்றாங்க. இந்த பக்கத்துல இருக்கிற இடம் பெரிய ஆறு ஓடி இருக்குது.
இப்போ நாம பார்க்கும்போது பக்கத்துல ஏரி இருக்குதுங்க. ஆறு ஆறு ஓடி இடம் இருக்குது. இந்த இடத்துல பாண்டவர்கள் வாழ்ந்ததாகவும் அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்துக்கு பிறகு நிலக்கொள்ளையர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு இந்த இடம் வந்துட்டு இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு நாசமாயிருக்குதுன்னு இப்ப நாம பேசின பெரியவருக்கெல்லாம் வந்துட்டு 1964 60களில் வந்து டிசி நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரால சிலருக்கு விவசாயம் பண்றதுக்காக ஒரு 2 ஏக்கர் 3 ஏக்கர் 4 ஏக்கர்னு சொல்லிட்டு வழங்கப்பட்ட நிலம்னு சொல்றாங்க. ஆனா முழுக்க முழுக்க ஒரு 1200 ஏக்கர் வந்து இன்னைக்கு காணாம போயிருக்குது. அடுத்த பெரியவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. మిట్టాడు చూడప్ప దగ్గర చూడపా అదే ఆడు ఉంది మండపం మండగం மாதிரி இருந்துச்சுப்பா. நீ தமிழ் பேசுறியா? மண்டகம் மாதிரி இருந்துச்சு அங்கே. இப்போ இப்போ இது மாதிரி அவங்க அங்கங்கே இப்போ ஒன்று காமிக்கல இங்கே. அது பாண்டவல் மிட்டன்னு சொல்லிட்டு அது போட்டுட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. என்ன இருந்தாலும் அது பார்த்து ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಂಡವರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು. KGF ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರಿತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೆಲವರು ಬಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಲವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಅತಿಶಯವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ JCBಗಳು ಇಟ್ಟು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಆ ಚರಿತ್ರೆನ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪಾಂಡವ ಮೆಟ್ಟು ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಆ ಪಾಂಡವ ಕಾಲದ ತಮಗ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪಾಂಡವ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸ್ಥಳಗಳು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸು ಫೋಟೋನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿ. ಹಿಂಗಿದೆ. ಇದು ಮನೆಗಳ ಇದು ಎದ್ದಿದ್ದವರು? ಹೌದು, ಇದು ಮನೆಗಳು. ಇದು ಮನೆಗಳು. ಇದು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಪಾಂಡವಮಿಟ್ಟ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡು, ಇದು ಅವರು ಸ್ಥಳ. ಇದು ಅವ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇದ್ರು? ಯಾರಿದ್ರು ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ. ಅದು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಥಳ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ಅವ್ರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಪಾಂಡವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವ ಕಾಲದವರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಏನೇನಿತ್ತಣ್ಣ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 74 ವಯಸ್ಸು ಇರ್ಬೋದಾ? ಯಾರಿಗ? ನಿಮಗೆ 76 ವಯಸ್ಸು. 76 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 65 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ಕಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಗ ಇತ್ತು. 4 ಕಾಲು ಮಂಡಗ ಇತ್ತು. ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಇವಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೇ. ತಾವು ನೋಡಿರೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜನತೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮನೆಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ತರ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಅವರು ಮನೆಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ನೋಡೋಣ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಮಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆನೇ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಥರ ಇತ್ತು. ಹೌದೌದು, ಕೋಟೆ ಥರ ಇತ್ತು. ಇದು ಪಾಂಡವಲ್ ಮಿಟ್ಟ ಅಂತ ನನಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ.
ಏನಿದೆ ಸೋಡ್ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಹಂಗೇನ ಬರೋಣ ಬಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕಿತ್ತಣ್ಣ ಪಾಂಡವ ಮಿಟ್ಟ ಅಂತ? ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 5 ಎಕರೆ, ಇದೆ. 6 ಎಕರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಎಕರೆ ಅಂತೆ ಅದು ಗೋಮಾಳ ಅಂತ. ಈ ಆಡಂಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಆಡಂಪಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೌದೌದು, ಗಿಡಗಳು ಒಳಗಡೆ ಗಿಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಾಂ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಸುತ್ತು? ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊ. ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿನಗೆ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇದು ನೋಡು. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದೊಡ್ಡದು ಮನೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಪ್ಪ. ಹ್ಞೂ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆದಕು ಒಂದು ಕೋಟೆನೇ ಇದ್ದಂಗಿದಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ. ನೋಡುವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತಾನೆ ಇದು? ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಏನಂತ, ಇದು ಪಾಂಡವಲ್ ಮಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನಿ, ಅದು ಈ ಗಿಡಗಳಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗಲ್ವಪ್ಪ. అది చూస్తూ కదా కోట అనేది, అది ఇక్కడ అదంతా ఉండింది. కొంచెము జాగా సిక్తే దాన్ని మనము ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకో. ఉందిరాప. చూడు, ఇది చూడు, ఇక్కడ కట్టడము అర్థమవుతుందా? అవుతుందా? చూసుకోండా మీరు, నాకేమని తెలీదు. మేము చూసిండే వరకు చెప్తాం. ఇక్కడనే ఉండింది అది, కొంచెం దద్లం మాదిరి నిలుచుకొని ఉండేది. అంత హైట్ ఉండే నేను చిన్నప్పుడు. అది ఇప్పుడు ఏమేమో అయిపోయింది. అదే బండ అంతా ఇదేసేసిండారు, అట్లా వాళ్ళు దెబ్బేసింటారు. ఇది ఉండింది నాకు, ఈడు ఉండింది నాకు తెలుసును. ఇంత మాత్రం అక్కడేం లేదు.
ఇది ಯಾವುದೋ ಕಾಲುವ ಈ ನೀళ్ళు ఇట్లా తిప్పిండారు. అదే వాళ్ళకి బతికినప్పుడు నీళ్ళు ఉండే జాగాలలో వాళ్ళు జనాలు వాసం ఆడుతారు. అవును చూడే ఈడ కట్టడం మాదిరి కట్టి నీళ్ళు ఇట్లా తిప్పిండారు. ఇక్కడ వేసి ఇట్లా పోతా ఉన్న నీళ్ళు ఇట్లా తిప్పిండారు. నీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉండిందో అక్కడంతా ఆ కాలంలో బతికింటారు. అవునవును నీళ్ళు ఉన్న జాగా పక్కన వీడు తెలుస్తుందా దీని కట్టడం ఇది పట్టుకో. అదే ఈ కాలం ఆ కాలందే. నేను చెప్పేది చెప్తా ఉండేది నేను. ఇక్కడ రండా ఈడు చూడండా ఇది చూడండి సార్ రౌండ్ రౌండ్గా ఆ కాలంది ఈ కాలంది కాదు. ఇదంతా కూడా అదే ఉంటుంది. దెబ్బేసి ఉంటారు. ఈ రాళ్ళంతా ఇల్లు ఉండేదాన్ని సాక్షి. కోట మాదిరి అవును అట్లా పోయి చూడండి సార్. ఏముందో ఏం లేదో నాకు తెలీదు. చూడు ఇదంతా ಎತ್ತೇ ಹಣ್ಣು. ಅದೇ వాళ్ళ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾಂಡವ ಅವರು ಬದುಕುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಈಗ ಬಂದು ಯಾರೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಧಿಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದಿರೋ ಜಾಗ ಅಂತ చూడಪ್ಪ. అన్న ఉండి పదండి సార్. ஒரு 53 நிமிஷம் பொறுமையாக இருந்து பார்க்குறவங்களுக்கான வீடியோ இது. அவசரப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டு இதை ஸ்கிப் பண்ணால் உங்களுக்கு கதை புரியாது. இந்த 2 பெரியவர்கிட்டே நாம் வந்து அடையாளத்தை தேடி போகணுமே தவிர சரித்திரத்தை தேடி போகல. சரித்திரம் தொல்துறை நிர்வாகத்தால் அல்லது இலாக்காவால் தான் இதை வந்து நிரூபிக்க முடியும். இந்த இடங்க சுமார் ஒரு 1200 ஏக்கருக்கு மேலே இருக்கும். இன்றைக்கி புதையல் கொள்ளையர்களாலும் நில ஆக்கிரமிப்பாளர்களாலும் காணாமல் போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு பெரிய அழிந்து போன நகரத்தினுடைய சரித்திரத்தை கொள்ளையடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பரண்டள்ளி பஞ்சாயத்து லிமிட் மல்லம்பள்ளி ரோட்டில் இருந்து அடம்பள்ளிக்குள்ள வழியில் இருக்கக்கூடிய இடம் இது.
இது முழுக்க முழுக்க சர்க்கார் இடம், கவர்மெண்ட் இடம். இந்த இடம் நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள், பெரிய பெரிய கல்லுங்க தெரியும், காம்பவுண்டுங்க தெரியும். இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சரித்திரமே இருந்திருக்குங்க. அதாவது இவங்க சொல்கிறது பாண்டவ மிட்டான்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பாண்டவ மிட்டான்னும் போது பாண்டவர் காலத்தில் பாண்டவர்கள் வந்து இங்கே வாழ்ந்ததாகவும், அவர்கள் இங்கே வாழும்போது பெரிய பெரிய கல்லுங்களை வட்ட வடிவில் அமைச்சு அங்கே குடிசைகள் அமைச்சு வாழ்ந்ததாகவும், அதே போல் அவங்க புதையல்களை மறைச்சி வச்சு பெரிய ஒரு ஆழமான குழி தோண்டி அதுக்கு மேலே வந்து கற்கால பெரிய கல்லால் ஒரு 10க்கு 10 அடி அகலம் கொண்ட வட்ட வடிவிலான கல்லால் மூடப்பட்டு அதுக்கு கீழே புதையலை மறைச்சி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கூட்டமே. இது நாம் இன்றைக்கி நேற்று பார்க்கலங்க. ஒரு 20, அதாவது நோக்கியா 6233 ஃபோன் இருந்த காலத்தில் நாம் இந்த இடத்துல படம் பிடிச்சிருந்தோம். அது அழிஞ்சு போயிடுச்சுங்க. இப்போ நம்மளால் அந்த ஃபோனும் இல்லை, அந்த வீடியோவும் இல்லைங்க. அந்த வீடியோ இருந்திருந்தால் இன்றைக்கி அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம். பெரிய பெரிய ரவுண்டு கல்லுங்க நாம் பார்க்கும்போது ஒரு 15 இடத்துல ஜேசிபி வச்சு அந்த கல்லுங்களை தகர்த்துருந்தாங்க. அந்த கல்லுங்க அங்கேயே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா ராத்திரி நடுவிரவுலையே சுமார் ஒரே நாளில் 7 ஜேசிபி வச்சு பூஜை பண்ணி ஏதோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் எடுத்துருக்குறாங்க. எடுக்கும்போது அது என்ன கிடைச்சிச்சோ கிடைக்கல தெரிலங்க. அப்புறமா இந்த நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா வருது, தடைப்பட்டிருக்குது. பாருங்கள், இந்த செடி இருக்கிற இடத்துலலாம் கூட ஒரு குழி இருக்குங்க. இந்த குழிக்கு மேலே பெரிய மூடி போட்டு மூடி வச்சுருந்தாங்க. இது வந்து பாண்டவ மிட்டான்னு சொல்கிறாங்க, பாண்டவர்கள் வாழ்ந்த அடையாளம்னு. நாம் இங்கே பார்க்கும்போது கற்கால மனிதர்கள், அதாவது 3500 4000 வருஷம் இல்லை 5000 வருஷத்துக்கு முன்னால் கற்கால மனிதர்கள் இந்த இடத்துல வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளங்கள் நமக்கு கண்ணுக்கு படுதுங்க. பாண்டவர்கள் வந்து குகை கோயில்கள் தான் அமைச்சு குகைகளில் தான் வாழ்ந்ததாக சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த இடம் வந்து பாருங்கள், இப்போ நம்ம போகிற இடம் வந்துட்டு பெரிய புதர். இந்த புதர் வந்துட்டு இந்த புதர் எப்படி உருவாகிருக்குதுன்னா, ஒரு வட்ட வடிவமாக கல் அமைச்சிருக்கிறாங்க. அந்த கல் கட்டடங்கள் பெரிய பெரிய கல்லுங்களை ஒடிச்சு எடுத்துன்னு வந்து ஒரு வட்ட வடிவமாக ஒரு குடிசைக்கு தேவையான அளவுக்கு அமைச்சு அதுக்கு மத்தியில் குழி வெட்டி அதுக்கு மேலே 10 அடிக்கு 10 அடி வட்ட வடிவிலான கல் மூடி வச்சுருந்துருக்குறாங்க. ஆனால் நமக்கு இப்போ இதில் தெரிகிறதெல்லாம் என்னென்னா, கற்கால மனிதர்கள் அல்லது பாண்டவர்கள் வாழ்ந்த இடம்னு சொல்லிட்டு வாய் வழி பேச்சாக இருக்குதுங்க. தொல்துறை இலாக்காவால் தான் இதை நிரூபிக்க முடியும். ஏன்னா டிசி வந்துட்டு இந்த இடத்துல சிலருக்கு 2 ஏக்கர் 4 ஏக்கர் அப்ரூவல் பண்ணி கொடுத்ததா சொல்கிறாங்க. ஆனால் யாரோ ஒரே ஒரு ஆள் 280 ஏக்கருக்கு பிடிச்சி வச்சுருக்கிறாரு. அவர் அது கவர்மெண்ட் இடம். அவர் ஏதோ ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு சார்ந்தவர், அவரை ஒன்றும் பண்ண முடியல, அதனால அப்படியே விட்டுருக்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இது நமக்கு புரியாததான் இருக்கும். புரியாததுனால தான் நாம் இந்த வீடியோ பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப நாளாக பதிவிடாமல் வச்சுன்னு இருக்கிறோம். பாருங்கள், இந்த புதர் இது உள்ள நாம் உள்ளே போய் வீடியோ பண்ணும்போது பெரிய பெரிய பாம்பெல்லாம் கூட வந்துச்சுங்க. அது எல்லாத்துக்கிட்டையும் மீறி தான் நாம் இந்த வீடியோ பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள், இந்த ரவுண்டான இந்த கல்லுங்க வந்துட்டு ஒரு 20க்கு 20 அடிக்கு வட்டமாக இருக்குது. இதுக்கு உள்ளே நாம் போனோம்னா தாண்டி போகும்போது ஒரு பெரிய குழி தெரியும். அந்த குழிங்களெல்லாம் வந்து ராத்திரியிலே ஜேசிபி வச்சு எடுத்துருக்குறாங்க. ஜேசிபி வச்சு பள்ளம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பள்ளம் பண்ணி அந்த கல் மூடி கல்லால் பெரிய கல்லால் செய்யப்பட்ட மூடியை தூக்கி ஜேசிபியால் விசிறடித்து அதுக்குள்ள புதையல் இருக்கிறதா நம்பப்பட்டு அந்த புதையல் குழிகளை பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்க்குறது அந்த குழிங்க. இந்த குழியில் தான் ஒரு 20 அடி ஆழம் இருந்துச்சுங்க. அது இந்த ஆழத்துக்கு மேலே ஒரு பெரிய கல் போட்டு மூடி வச்சுருந்தாங்க. இது எல்லாத்தையுமே ஜேசிபி வச்சு நாசம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, தங்க வயல் கேஜிஎஃப் அப்படின்னு ஒன்று வெறும் தங்க சுரங்கம், சோழர்கள் இவங்க தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த இடம் பாண்டவர்களாலேயே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு வாழ்ந்த இடம்னு சொல்லும்போது சில திரைப்படங்களில் கூட வந்துட்டு மர்மமான கதைகள், பேய் பூதம் கதைகள் எல்லாம் கூட நம்ம பார்த்துருக்குறோம். பாருங்கள், இந்த பள்ளம் பெரிய குழிங்க தெரியுது பாருங்கள். இந்த கல்லுங்க அவ்வளோ அந்த காலத்தில் பாறைகளை ஒடிச்சு எடுத்துன்னு வந்து இந்த இடத்துல போட்டு ஒரு பெரிய புதைக்குழி மாதிரி அமைச்சு இதுக்கு மேலே வந்துட்டு மூடி போட்டிருக்கிறாங்க. இது பாருங்கள், கல் தெரியுது ஸ்கொயராக. இந்த பள்ளத்துக்கு பக்கத்தில் 4 பக்கமும்
பெரிய பெரிய கல் அமைச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு மூடி போட்டிருக்கிறாங்க. மூடி போட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு ஆள் போய் வரக்கூடிய வழி வச்சு வாழ்ந்துருக்குறாங்க. நாம் இந்த இடத்த பார்த்தோம். நம்மகிட்ட பழைய ஃபோனில் நாம் வீடியோ பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோ இன்றைக்கி இருந்தால் இது ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்குமென்றதுனால நம்ம ரொம்ப நிதானமாக பதிவிடுறோம். இதெல்லாமே வந்துட்டு புதையல் இருந்ததாக கூறப்பட்டு கொள்ளையடிக்கப்பட்ட இடங்கள். தயவுசெய்து தொல்துறை இலாக்காக்கு சார்ந்த ஆட்கள் யாராவது தங்க வயலில் இருந்தீங்கன்னா, பாரண்டள்ளி பஞ்சாயத்து லிமிட்டில் இருக்கக்கூடிய மல்லம்பள்ளியிலேருந்து அடம்பள்ளி போகிற வழி இது. இந்த வழியில் இருக்கிற சுமார் 1200 ஏக்கருக்கு மேலே கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருக்குது, ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்குது. இது பாருங்கள், இதெல்லாம் அந்த காலத்து மனிதர்களால் செதுக்கப்பட்ட இடங்க. இது வந்துட்டு ஒரு விவசாயி அவர் வந்துட்டு விவசாயம் பண்ணுறதுக்காக அவருக்கு அலாட் செய்யப்பட்ட இடத்துல ஒரு டேங்க் அமைச்சு அந்த இடத்துல அவர் பண்ணியிருக்கிறாருங்க. ஆனால் முழுக்க மர்மமான இடம் இது. மிக அதிசயங்களையும் அபூர்வ தகவல்களையும் மறைத்து கொண்டிருக்கும் இடம் இது. இப்போ நாம் இது பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியுது, இது என்னடா இது ஏதோ ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறான் அப்படி இல்லைங்க. எங்களுக்கு இது காட்டணும்னு நினைக்கும் போது தங்க வயல் அப்படின்னா ஒரு 120 வருஷம் சரித்திரம், 130 வருஷம் சரித்திரம் சொல்லுவோம். ஆனால் 3500 வருஷத்துக்கும் மேற்பட்ட சரித்திரம் நம்ம ஊரில் இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இந்த பெருமையை காட்டணுன்றதுக்காக தான் நம்ம இது பதிவிடுறோம். இது யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு அலாட் செய்யப்பட்ட இடம். 53 நிமிஷம் பொறுமையாக பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கான வீடியோ இது. இதுக்கு பேர் பாண்டவ மிட்டா அப்படின்றாங்க. அதாவது பாண்டவர் மேடு, பாண்டவர்கள் வாழ்ந்த இடம். இது பாருங்கள், இந்த இடம் இங்கே போகும்போது பாருங்கள் வட்டமாக தெரியும், பெரிய அளவில். இதுக்கு சுற்றி கல்லில் ஒரு காம்பவுண்ட் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. நடுவில் நம்ம உள்ளே போகும்போது போகிறதுக்கு ஆகலைங்க, கால் வச்சாவே பூச்சி புழு இதெல்லாம் நிறையா உள்ளேருந்து வருது. அதனால் நாம் கொஞ்சம் தூரமாகவே இருந்து எடுத்தோம். இதை இந்த வட்டமாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடத்த வந்துட்டு இந்த நிலத்தை உழுபவர்கள் கூட இந்த இடத்த அப்படியே விட்டு வச்சுருக்கிறாங்க. இந்த ரவுண்டாக இருக்கிற இடத்த கை வைக்கிறதுல பக்கத்தில் விவசாயம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனால் இவங்களுக்கே தெரியாமல் இந்த இடத்துல ராத்திரி நேரத்தில் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு புதையல் இருந்ததா எடுத்து தான் சொல்கிறாங்க. அது புதையல் கிடைச்சிதா இல்லையா அப்படின்னு நாம் இந்த வீடியோவில் ஆரம்பத்திலே ஒரு ரெட்டி சொல்கிறாரு. கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் கூட பண்ணோம், யாருன்னு வந்து போலீஸ் பிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கும் அது சில வித சந்தேகங்களை உருவாக்குது. பாருங்க, இந்த வட்டமாக இருக்கிற இடம் புதர்கள் அமைந்த இடம் தான். பாண்டவர்கள் குடிசைகள் அமைத்து வாழ்ந்ததாக சொல்கிறாங்க. ரெண்டாவது ஒரு பெரியவர் பேசும்போது நம்மளுக்கு நிறைய இடத்த காட்டினார். அந்த இடத்துல கற்கால மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் பாருங்க. இது இந்த ரவுண்டாக இருக்கிற இடம்லாம் விவசாயம் பண்ணாமல் விட்டு வச்சுருக்கிறாங்க. சுற்றி கல்லுங்க, கற்களால் வட்ட வடிவமாக அமைக்கப்பட்டிருக்குது. இதுக்கு நடுவில் அந்த குழி இருக்குது பாருங்கள். அந்த குழிக்கு மேலே ஒரு பெரிய மூடி போட்டு வச்சுருந்தாங்க. இப்போ அங்கே இருக்கிற பெரிய மனுஷர்கள் சிலர் பயந்து பேச மாட்டேன்றாங்க. இந்த நில கொள்ளையர்களால் பயமுறுத்தப்பட்டதால் அவங்க வந்து பேசுகிறதுக்கு பயப்படுறாங்க. ஆனால் இந்த இடம் அதிசய இடம், மர்மமான இடம். இதை நாம் கன்னடாவில் பேசி வெளியிடணும் அப்படின்னு தான் விருப்பப்பட்டோம். கன்னடாவில் பேசி வெளியிட்டு உலகம் பூரா போகிறத விட நம்ம ஊரில் இருக்கிற முதல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டோன்றதுக்காக இதை நாம் பதிவிடுறோம். இது பாருங்கள், மத்தியில் குழி இருக்கும். அந்த குழிக்கு மேலே ஒரு பெரிய மூடி இருந்ததுங்க. எல்லாம் நிலக்கொள்ளையர்களை விட புதையல் ஆசை. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய குழுவே சுற்றுது. அங்கே புதையல் இருக்குது, இங்கே பாருங்கள். இந்த விவசாய நிலத்தில் கூட ரவுண்டாக அங்கங்கே தெரியும். முழுசாக வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் அழிந்து போய்விட்ட இடம். அதாவது 3500, 4000, 5000, 10,000 வருஷம் கூட சொல்லலாம். கற்கால மனிதர்களால் தான் இந்த கல்லுகளில் வந்துட்டு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். பாண்டவர்கள் வந்து குகைகளை அமைத்து குகைகளுக்குள் வாழ்ந்தார்கள் என்பார்கள். இது பாருங்கள், இப்போ நாம் போயின்னு இருக்கிற இடம் கூட ரவுண்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல, இந்த விவசாய நிலத்தில் நிறைய இடம் இருக்குதுங்க. அந்த ஒவ்வொரு இடமும் விவசாய நிலத்தில் விட்டுட்டு அவங்க விவசாயம் செய்யாமல் அப்படியே வச்சுருக்குறாங்க. அது பாருங்கள், இது உள்ளே இந்த வட்ட வடிவம் அப்படியே விட்டுட்டு இருக்குது. சுற்றி கல்லுங்க. நடுவில் போனோம்னா ஒரு பெரிய குழி, அதாவது ஒரு 10 அடிக்கு அகலம்,
வச்சு ஒரு குழி இருக்குதுங்க. அந்த குழிக்கு மேலே ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருந்தாங்க. சிலர் சொல்கிறாங்க தானியங்களை மூடி வைத்தார்கள்னு, சிலர் சொல்கிறாங்க குள்ள மனிதர்கள் வாழ்ந்த காலம், குள்ள மனிதர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக அடையாளப்படுத்தி அவர்கள் அது உள்ளே போயிட்டு வசித்தாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. சிலர் சொல்கிறாங்க இல்லை இது பாண்டவர்கள் வாழ்ந்த இடம்னு. நம்ம இது அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இது கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான அடையாளத்தை காட்டக்கூடிய இடம். பாருங்கள், இந்த இடம் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரே ராத்திரியில் ஜேசிபி வச்சு குழி செஞ்சுருக்குறாங்க, தோண்டி எடுத்துருக்குறாங்க. இதில் என்ன கிடைச்சிச்சு என்ன கிடைக்கலன்னு தெரியறதை விட ஒரு சரித்திரத்தை அழிச்சிருக்கிறாங்கன்றதுக்கு மட்டும் இந்த அடையாளம் தெரியுதுங்க. இது சுற்றி வட்டமாக இருக்குங்க. சென்டரில் இந்த குழி தெரியுது பாருங்கள். இந்த குழிக்கு மேலே 10 அடிக்கு 10 அடி வந்துட்டு மூடி போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ஜேசிபி வச்சு இது எவ்வளோ அகலப்படுத்த முடியுமோ அகலப்படுத்தி இந்த இடத்த உள்ளே இருக்கிற கல்லுங்களெல்லாம் கூட எடுத்துருக்குறாங்க. கற்கால மனிதர்களால் அல்லது பாண்டவ வாரிசுகளால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த திட்டுக்கள் குழிகளை மூடி வைக்கப்பட்டிருந்த புதையல்கள் இருந்ததா என்ன ஒரு 3500-4000 வருஷத்துக்கு முன்னால் தானிய தங்களை மறைச்சி வைப்பாங்க, இல்லை காட்டு மிருகங்கள்கிட்ட இருந்து தங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பதுங்கு குழிகள் அமைச்சு அதில் வாழ்ந்திருப்பாங்க. இது நாம் இப்போ முற்கால சரித்திரங்களை நம்ம இப்போ கற்கால மனிதர்கள் வாழும்போது சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த கல்லெல்லாம் வந்துட்டு அப்போ நாம் காட்டின பாருங்கள், அந்த குழிக்குள்ளே சுற்றி அழுக்கப்பட்ட கற்கள். இதை ஒடிச்சு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா பாருங்கள், பெரிய குழி உருவாக்கியிருக்கிறாங்க. இந்த குழி எவ்வளோ ஆழம் போதோ இந்த ஆழத்துக்கு மேலே தாங்க வட்ட வடிவமாக அது இப்போ கூட நம்ம கண்ணில் இருக்குதுங்க. அந்த கல்லை வந்து எப்படி வட்டமாக செதுக்கியிருப்பாங்க அந்த காலத்துலன்னு. புதையல் மோகம் பிடித்த புதையல் ஆசை படைத்தவர்கள் இந்த மாதிரி அடையாள சின்னங்களை நாசப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு இடம் இந்த மட்டும் இல்லைங்க, இந்த மாதிரி நிறையா இடம் இந்த சரௌண்டிங்கில் ஒரு 1000-1200 ஏக்கரில் ஒரு பெரிய நதி ஓடி இருக்கிறதுக்கான அடையாளம் இருக்குது. இன்னும் இந்த இடத்த விட்டு அந்த இன்னொரு பெரிய மனுஷர் சொன்ன இடத்துல போய் பார்க்கும்போது கற்களால் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள் கிடைக்குது. அதெல்லாம் எடுத்துன்னு இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நேரம் இல்லைங்க. எஸ்எஸ்டி சில நேரத்தில் தனியாக தான் போவோம். அதனால் இந்த மாதிரி ரிமோட் ஏரியாங்களில் ரொம்ப நேரம் கூட நம்ம சுற்ற முடியாது. முதல்ல ஒரு பெரியவர் நம்மளை வீடியோ பண்ண வந்தீங்களா இல்லை நீங்கள் கூட புதையல் கண்டுபிடிக்க வந்தீங்களான்ற மாதிரி கேள்விங்கள்லாம் எழுப்பினார். இது பாருங்கள், இந்த இடம் கூட இதெல்லாம் அந்த ஒரு 3500 வருஷத்துக்கு முன்ன தாங்க எங்களுக்கு இது கதையே இருக்குது. பாண்டவர் காலனாவே 3229 வருஷம் இல்லை 3500 வருஷம் சொல்லுவாங்க. அதுக்கும் முற்காலத்தில் இது உருவாக்கப்பட்ட வாழ்ந்த ஒரு பெரிய நகரம் நம்ம தங்கவயல் பகுதியில் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கான பெருமைப்படக்கூடிய இடம் இது. ஆனால் இன்றைக்கி இந்த இடம் அனாதையாக்கப்பட்டு நாசமாக்கப்பட்டு இருக்கிறது. எவ்வளோ பேசின்னு இருந்தாலும் இதுதாங்க. ஆனால் இது அதிசயமான இடம். இந்த இடத்த நீங்கள் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு புரியும். பாண்டவ மிட்டாய் என்று அழைக்கப்படும் இந்த இடம் பாண்டவர்களால் வாழ்ந்த இடம்னு சொல்கிறாங்க. நாம கணிப்பு பிரகாரம் இது கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்த இடமாக இருக்கும். இது பாருங்கள், இந்த இடம்லாம் வந்துட்டு ஒரு பெரிய குழி இருந்தது. திருப்பி அதே சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை. புதையல் கொள்ளையர்களால் அழிக்கப்பட்ட இடம், நில கொள்ளையர்களால் அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிற இடம். இந்த இடத்த சுமார் 1200 ஏக்கர் ஒரு நினைவு சின்னமாக உருவாக்கணும். தொல்துறை ஆய்வாளர்களால் மீண்டும் இது ஆய்வு செய்யப்பட்டு இந்த இடம் ஒரு பெரிய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டை மாற்றினா நல்லா இருக்குன்றது நம்மளுடைய விருப்பங்க. இது அரசியல்வாதிங்க மத்தியில் எப்படி போவோன்னு தெரியாது. இதுக்கான ஆதாரத்தை தேடித்தான் நம்ம இவ்வளோ நாள் இது பதிவிடாமல் இருந்தோம். ஆனால் இதையும் நாம் பதிவிடலை அப்படின்னா சரியில்லைன்றதுக்காக இன்றைக்கி பதிவிடுறோம். பாருங்கள், எல்லாமே கற்காலம். இங்கே ஒன்று கூட வந்துட்டு வேறு மாதிரி அமைப்புங்க இல்லைங்க. வெறும் கல்லுகள் கற்களை சார்ந்த இடமாக தான் இருக்குது. ஒரு 1200 ஏக்கர் இன்றைக்கி இல்லாமல் போயிருக்குதுங்க. நேயர்களே, தங்கவயல் சரித்திரம் அப்படின்னும் போது சோழர் காலத்தோடு முடியல, திப்பு சுல்தானாலும் முடியல. இந்த பாண்டவர்களால் கூட வந்துட்டு இந்த இடம் ஆளப்பட்டிருக்கிறது.
இல்லை முற்கால மனிதர்களாலும் ஆளப்பட்டிருக்கிறது, கற்கால மனிதர்களாலும் ஆளப்பட்டிருக்கிறது. கற்கால மனிதர்கள் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கான சான்றுகள் வந்து அவ்வளோவா கிடையாது. வெறும் கல்லுங்களோ அதை சார்ந்த அடையாளங்களை தான் நமக்கு ஆதாரங்களை தவிர, கற்கால மனிதர்கள் சரித்திரம் எழுதப்படாதவர்கள். அதாவது அவங்க காலத்தில் எந்த சரித்திரமும் உருவாக்கப்படல, கணிப்புகளால் உருவாக்கப்பட்டது தான் கற்கால மனிதர்களுடைய அடையாளங்கள். இந்த இடம் கூட பாருங்கள், இதெல்லாம் அதே தாங்க. ஒரு பெரிய குழி, அந்த குழியில் இருந்து புதையல் கொள்ளையர்களால் ராத்திரியோட ராத்திரி ஜேசிபிகளை வச்சு நோண்டப்பட்டு, அந்த மேலே இந்த சுற்றி கல்லுங்க இருக்குங்க, ரவுண்டாக வெளியே கல் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இது குழி செய்யப்பட்டு, இந்த குழிக்கு உள்ள பெரிய பள்ளம் இருக்கும், குழி இருக்கும். அதுக்கு மேலே ஒரு மூடி போட்டு, அந்த மூடி வச்சு வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. இந்த கற்கால சரித்திரம் அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. இதை காப்பாற்றுபவர்கள் யாரோ? நன்றி, வணக்கம்.
అది దాంట్లో అంతేమో లోడ్ కంపోస్టున్నారు. ఎవరు ఎవరని చెప్పేది నైట్ లోడ్ కంపోస్తారు. ఎన్నెండ్లు అయ్యానా నోండుకొని పోయి? అయిపోయాయి 2-3 ఇండ్లు. నేను